నమస్తే V3 న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను మారుతీరం. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కొత్త సచివాలయం నిర్మాణంలో నూతన మసీద్ ఆలయం నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటన. సంతోషం వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ. కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని సిపిఐ ధర్నా. వైరస్ సోకితే పేదవారు వైద్యం చేయించుకోలేకపోతున్నారన్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకటరెడ్డి. పేదల అభ్యుదయానికి బీజేపీ కృషి చేస్తోంది స్పష్టం చేసిన బీజేపీ కోర్ కమిటీ సభ్యులు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత. 430 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు. నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటా వెల్లడించిన ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి. ఇక బులెటిన్లో డీటెయిల్స్ చూస్తే, కొత్త సచివాలయం నిర్మాణంలో భాగంగా కొత్త మసీదు ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ స్వాగతించారు. పాత సెక్రటేరియట్ భవనంలో ఉన్న మసీదును పెద్ద ఎత్తున నిర్మించాలని నిర్ణయించారని, దీని గురించి నిర్వాహకులతో మాట్లాడడానికి త్వరలో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు హోంమంత్రి చెప్పారు. కొత్త సచివాలయ భవనాన్ని ఆధునిక స్థాయిలో నిర్మించడం తలపెట్టడంతో ప్రజలకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని హోంమంత్రి అన్నారు. మసీద్ ఆలయాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్మించాలన్న ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయానికి హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. मैं ऑनरेबल सीएम साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटरीट के अंदर चूँकि सेक्रेटरीट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है। और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लीडर नसीब फरमाए जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं, हमारी स्टेट में चाहते हैं। सीएम साहब आज नहीं, ज़माने दराज से ही मुस्लिम कौम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुस्लिम कौम के आदाब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और सारा जब 14 साल तेलंगाना जद्दोजहद में हमेशा अपने, उन्होंने कई बार कहा है कि लोग मेरे जब घर आते हैं तो मेरी जानीबाज भी मेरी माँ बिछा कर देती थी और हमारे पास बाज़ाब्ता तरीके से रूम होता था इबादत करने का। उन्होंने कई बार कहा और आज उसकी मिसाल पेश कर दी है। सीएम साहब ने कहा कि सेक्रेटरीट की मस्जिद हमेशा आबाद रहेगी, ता क़यामत तक आबाद रहेगी और बहुत अच्छी बनाने की बात कही है। हम उसका बहुत दिल की खैर मकदम करते हैं और सारे मुसलमानों से अपील करते हैं कि हमारे सीएम को साहब जिस तरह चाहते हैं वो हमेशा सभी का अच्छा चाहते हैं। और मैं समझता हूँ मुसलमानों के बारे में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह उनकी तरक्की के बारे में सोचा, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई नहीं सोचा, उनकी इबादतों के बारे में सोचा, हमेशा उन लोगों की रहबरी करते रहे मुसलमानों की। और उन्हें एक तालीम याफ्ता और एक अच्छे तरीके से शहरियत मतलब एक अच्छे इंसान बनने के लिए सीएम साहब ने जिस तरह मदरसे खोले हैं, जिस तरह यहाँ पर सेकुलरिज्म लाया, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट का हम खैर मकदम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे सीएम को कायम रखे और इसी तरह हमारी गंगा जमुना तहजीब हमेशा मुस्तकिल रहे। నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారావు మండలంలో రైతు వేదిక నిర్మాణ భవనానికి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. రైతులను సంఘటిత పరిచేందుకు ఒక వేదిక కావాలని, వారికి పంట దిగుబడి వ్యవసాయంలో సమస్యలపై చర్చించుకొని పరిష్కరించుకునేందుకు రైతు వేదికలు ఉపయోగపడతాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు బడుగుల లింగయ్య యాదవ్, నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నోముల నరసింహయ్య, నల్గొండ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి, రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు ఇస్లావత్ రామచంద్ర నాయక్, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పండించిన పంట రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో ఎక్కడ అధిక ధర వస్తే
అక్కడ అమ్ముకునే అవకాశం రైతుకు కల్పించాలి అని ఈ ఉద్దేశంతోనే రైతు వేదికల నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సంకల్పించారు. మరి వాళ్ళ ఆ రైతు వేదికల్ని మనం శరవేగంగా చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా 2-3 నెలల్లోనే మొత్తం అన్ని రైతు వేదికలను కూడా పూర్తి చేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం. మరి రైతాంగం అందరూ కూడా ఈ రైతు వేదికల యొక్క ఉద్దేశం, ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగస్వాములై తప్పకుండా వ్యవసాయాన్ని ఒక పండగలాగా చేసుకోవాలని, మొత్తం భారతదేశానికి తెలంగాణ రైతు తలమానికంగా ఉండాలి, తెలంగాణను చూసి దేశమంతా గర్వపడే పద్ధతుల్లో దేశ రైతాంగం అంతా కూడా వ్యవసాయం పట్ల మళ్ళీ ప్రేమను పెంచుకునే పద్ధతుల్లో, వ్యవసాయాన్ని కూడా లాభసాటిగా మార్చుకునే పద్ధతుల్లో ముందుకు రావడానికి మనమే బాటలు వేయాలి, తెలంగాణనే బాటలు వేయాలి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి దూరదృష్టితోని, ఒక గొప్ప ఆలోచనతోని, ఒక రైతుగా, రైతు ప్రేమికుడిగా, రైతు బిడ్డగా తను చేస్తున్న ప్రయత్నంలో మనమందరం కూడా భాగస్వాములం అవుదామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆహ్వానించిన పెద్దలు శాసనసభ్యులు నరసింహయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో సీఎం ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్, మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సీతారామ ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా బోర్గంపాడు మండలంలోని అంజనాపురం వద్ద బ్రిడ్జిని ప్రారంభించి అశ్వాపురం మండలంలోని పంప్ హౌస్ను పరిశీలించారు. అనంతరం ములకలపల్లి మండలంలోని వీకే రామారం వద్ద ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు. ఈ పర్యటనలో ప్రభుత్వ విప్ రేగా కాంతారావు, జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు. కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో హిమాయత్ నగర్లో గల ఎస్ఎన్ రెడ్డి భవనం ముందు ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టారు. అనంతరం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా చికిత్సకై ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు లక్షల్లో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నాయని, పేదవారికి కరోనా వైరస్ సోకితే వైద్యం చేయించుకోలేని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణం కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మరి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ రెగ్యులర్ చేస్తామని ఎందుకు చేయలేదు? ఆఖరికి హెల్త్లో కూడా చేయలేదు. ఇంత కరోనా మహమ్మారి అనేక మందిని కాటేస్తూ ఉంటే రోజుకు 1900, 2000, 1400, 1500 కేసులు వస్తూ ఉంటే చోద్యం చేస్తున్నారా? ప్రేక్షక పత్ర వయసులో ప్రశ్నిస్తున్నాం. అందుకనే తక్షణమే కేసీఆర్ होश में आओ, जल्दी से जल्दी ये कंट्रोल करने के लिए कोशिश करो, ये डिमांड करते हैं. वैसे మరి నరేంద్ర మోడీ కూడా అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఒక 5 కిలోల బియ్యం ఇస్తారట. 5 కిలోలు బుక్కుతారా బియ్యం? ఒక 10 కిలో ఇస్తారట. ఇక్కడ ఈయన కేసీఆర్ దానికి 5 కిలోలు కలుపుతారట. ఏప్రిల్ మేలడేమో మరి 12 కిలోలు బియ్యం మనిషికి ఇచ్చి 1500 ఇచ్చి కుటుంబానికి గుండుస్తున్నా పెడతా ఉన్నాడు. అంటే ప్రజలు చచ్చిపోవాలా? బతకద్దా ప్రజలు? తినడానికి తిండి ఉండద్దా వాళ్ళకు? ఎట్లా తినాలి వాళ్ళు? అందుకనే ప్రతి కుటుంబానికి 7,500 ఇవ్వాలని అఖిల పక్షాలు జాతీయ స్థాయిలో డిమాండ్ చేస్తాయి. తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం అందివ్వాలి. ఒక కేరళ రాష్ట్రాల్లోనే అమలవుతూ ఉన్నాయి, మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు అమలు చేయాలని అడుగుతూ ఉన్నాం. అలాగే ఈ కరోనాని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాడు. మీరు ఎందుకు చేర్చారు? ఎంతమంది ఆర్థికంగా అప్రపాలైపోవాలా, చచ్చిపోవాలా అని అడుగుతూ ఉన్నాం. తక్షణమే చేర్చమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఇవాళ మరి నిమ్స్ ఆసుపత్రి బీబీ నగర్లో రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండల కేంద్రంలో అంబేద్కర్, బాబు జగజీవన్ రావు విగ్రహాల ముందు ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పీఎస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి బక్కని రవి మాదిగా మాట్లాడుతూ ముంబైలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజగృహంపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తున్నామన్నారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజగృహంపై దాడి చేయడం ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేసినట్లేనని తెలిపారు. దాడి చేసిన వారిని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే గుర్తించి వారి మీద దేశద్రోహం కేసుతో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలన్నారు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంబేద్కర్ రాజగృహం చుట్టూ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాన్ని గ్రామాన తీసుకెళ్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
ఉమెన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ చేయూత ఎంతోమంది అనాథలను చేరదీసి వారికి విద్య వైద్యంతో పాటు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటోంది. చేయూత ఆర్గనైజేషన్ అనాథలకు చిన్నపిల్లలకు చేస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవలను మెచ్చి వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు రంగనాథరావు ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ సామాజిక కార్యకర్త నందా పాండే. 61,000 రూపాయలను రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ చేతుల మీదుగా చేయూత సభ్యులకు అందజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ తాము ఇచ్చిన విరాళాలతో మరికొంతమందికి మేలు జరగాలని ఆకాంక్షించారు. చేయూత ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ప్రియా మాట్లాడుతూ రంగనాథరావు ఫౌండేషన్ వారు విరాళం అందించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. సమాజంలో కొంతమంది చేయడం తప్పకుండా శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. కొంతమందికి తెలుగు కూడా ఇట్లాంటి వైరస్ బారిన పడి శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. సమాజంలో కరుణకు కొదువ లేదు, మానవత్వానికి కొదువ లేదు. చాలామంది సమాజం మారిపోయింది, ఆదుకునే దిక్కుండడం అనేటువంటి అంటారు. కానీ అంతిమంగా ఎక్కడో కూడా మళ్ళీ ఇలాంటి వాళ్ళని చేరదీసి వాళ్ళని అన్ని రకాల ఆదుకున్నటువంటి సంస్థలు వ్యక్తులు ఈ దేశంలో సజీవంగా ఉన్నాయి. దాతృత్వానికి కొదవలేని దేశం మన దేశం. కాబట్టి మనం ఎంత ఆత్మన్యూనత భావంతో బతకద్దని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వాస్తవంగా నేను రామన్నా వద్దా అని చాలాసార్లు నాకు పని ఉంటే వారు మరీ మీలాంటి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి స్ఫూర్తి ఉంటుంది, ధైర్యం వస్తుంది, మాకు సమస్య ఉంటే పరిష్కరించుకుంటే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వారు చెప్తే నేను సునీత రెడ్డి గారితో కార్పొరేటర్ గారితో మాట్లాడి మమ్మల్ని చెప్పమని చెప్పి చివరి వీడియోలో చెప్పాను. యాక్చువల్గా నమస్కారం. ఈరోజు చేయూత ఫౌండేషన్కి వచ్చాము అన్నమాట. డాక్టర్ ముదుండి రంగనాథరాజ్ గారు ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి దాదాపు 1 year నుంచి సంవత్సరం నుంచి మేము మెడిసిన్స్ వీళ్ళకి ఎవ్రీ 3 months 61,000 చెక్ ఇస్తున్నాము. తర్వాత ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ నడుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం డిలే అయిపోయింది. అందుకే తర్వాత వేరే వాళ్ళకి బయట గ్రాసరీస్ ఇచ్చాను. సో అదే ప్రియాతో మాట్లాడి మరి నేను అనుకున్నాను మన వాళ్ళకి కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని. వాళ్ళకి కూడా ఈరోజు గ్రాసరీస్ పాటు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ బిల్డప్ చేయటానికి బెల్లం, నువ్వులు, పల్లి, తర్వాత నూనె, బియ్యము, పసుపు, పిండి, చక్కెర, ఆల్ గ్రాసరీస్ అనమాట, అది తీసుకొచ్చాము. తర్వాత ఒక రోజులో మన ఈటల రాజేందర్ గారు 1 dayలో అనమాట నిన్న నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఆయన ఒప్పుకున్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ ఆయనకి. 1 big word of thank you మినిస్టర్ గారికి. ఎందుకంటే ఆయన ఇంత ప్రెషియస్ టైం తీసి ఇక్కడ వచ్చారు, మన చేయూత వాళ్ళతో కలిశారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా విన్నారు, ఇంకా ప్రామిస్ చేశారు వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా అవసరం అయితే వాళ్ళకి చేసి పెట్టాలని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ప్రియా. నేను ఇక్కడ ఫౌండర్ మెంబర్ డైరెక్టర్ చేయూత ప్రాజెక్ట్కి. మేము HIV/AIDS మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మాకు ప్రొఫిలాక్సిన్ ట్రీట్మెంట్కి 61,000 రూపీస్ మెడిసిన్స్ అవుతున్నాయి. ఆ చెక్ రంగనాథరావు ఫౌండేషన్ నుంచి డాక్టర్ నందా మేడం వాళ్ళు వచ్చి చెక్ ఇవ్వడం, తర్వాత మాకు కొంచెం న్యూట్రిషన్ అవన్నీ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఈటల రాజేందర్ సార్ ఇంకా సునీత రెడ్డి మేడం కోఆపరేటర్ గడ్డనారం వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయినందుకు మీకు ఎంతో కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో అక్రమంగా నిల్వ చేసిన రేషన్ బియ్యాన్ని రెవెన్యూ అధికారులు పట్టుకున్నారు. జహీరాబాద్ పట్టణంలోని హైటెక్ కాలనీలో గల రేకుల షెడ్లో నిల్వ చేసిన సుమారు 3 లక్షల విలువైన 150 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చౌక దుకాణాలు లబ్ధిదారుల నుంచి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు నిల్వ చేసినట్లు తహసీల్దార్ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. పట్టుబడిన బియ్యాన్ని పట్టణంలోని పౌర సరఫరాల గిడ్డంగికి తరలించారు. రెవెన్యూ అధికారుల రాకతో బియ్యం నిల్వ చేసిన దుండగులు పరారైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పథకం
కరోనా కట్టడికి కేటాయించిన నిధులు ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ప్యాకేజ్ అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీజేపీ కోర్ కమిటీ సభ్యులు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలంలోని హిమాయత్ నగర్లో బీజేపీ నిర్వహించిన సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా సుధాకర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ పేదల అభ్యుదయానికి కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. జిల్లా అధ్యక్షుడు బొక్క నరసింహారెడ్డి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి, చేవేళ్ల కంటెస్టెంటెడ్ ఎంపీ జనార్దన్ రెడ్డి, చేవేళ్ల కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే కంజర్ల ప్రకాష్, చేవేళ్ల అసెంబ్లీ కన్వీనర్ జంగారెడ్డి, మొయినాబాద్ మండల అధ్యక్షుడు మధురెడ్డి, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అత్యున్నత స్థానం అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిస్వార్థంగా ప్రతి ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ప్రతి ఒక్క రోజు ఆ ప్రాంతంలో 5గురికి ఒక స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్లో ఆ అన్నార్తులకి సహాయం చేయడం జరిగింది. మోడీ కిట్స్ ద్వారా కూడా అనేక నిత్యావసర వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా చేసి అది సేవా కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా ఈ ప్యాకేజ్ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు వారి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నాయకత్వంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ప్రపంచంలో బహుశా ఇది 3వ 4వ అతిపెద్ద ప్యాకేజ్ వివిధ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే. కానీ జనాభా ప్రాతిపదిక చూస్తే నెంబర్ 1. కొన్ని దేశాల్లో జనాభా ప్రాతిపదిక చూస్తే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువ కనపడతాయి ఫిగర్స్. బట్ ఇది భారతదేశ చరిత్రలో స్వయం సమృద్ధి భారత నిర్మాణం, సెల్ఫ్ రిలియంట్ ఇండియా, న్యూ ఇండియా, కానీ సబ్కీ సాత్ సబ్కా వికాస్ అని కాన్సెప్ట్తో ఒక బలహీన వర్గాల కుటుంబం నుంచి టీ వ్యాపారం చేసుకుంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడిగా వివిధ రంగాల్లో సేవ చేసుకుంటూ భారత ప్రధానమంత్రిగా రెండోసారి 5 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్ 2014-19 కంప్లీట్ చేసి రెండోసారి 1 సంవత్సరం కూడా కంప్లీట్ 6 సంవత్సరాలుగా అనేక కోవిడ్ హాస్పిటల్ తయారు చేశారు. కేవలం ప్రకటనకు పరిమితమై టీమ్స్ అని చెప్పి తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గచ్చిబౌలి అని చెప్పారు. ఎక్కడ ఏమి డాక్టర్లు లేరు, బెడ్లు లేవు, ఏమి లేవు. ఇవాళ విచ్చలవిడిగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ దోపిడై బతుకున్న వాళ్ళని కూడా చచ్చిపోయినట్టు డిక్లేర్ చేయటం, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతుకున్నట్టు చెప్పడం, లక్షల దోపిడీ చేస్తే నియంత్రణ లేకపోవటం, ప్రభుత్వాన్ని లెక్క చేయకపోవటం, హైకోర్టు అనేక మొట్టికాయలు వేసిన అసలు చీమ కుట్టినట్టయినా లేకపోవటం, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఘోర వైఫల్యానికి మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రజలు కానీ ఒక ధైర్యం ఇవ్వాల్సిన ఒక రక్షకుడిగా, ఒక పెద్దన్నగా, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి సంరక్షకుడిగా ఉండాల్సిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ ఉండో తెలియదు. ఎవరిని కలవడు, మనోధైర్యం ఇయ్యడు, రివ్యూ చేయడు, కేవలం పేపర్లో ఎక్కడో ప్రకటన ఏ మూల నుంచి చేస్తాడు. కామారెడ్డి ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు సిపిఐ నాయకులు నిరసన తెలిపారు. అనంతరం డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉమాలతకు వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి దశరథ్ మాట్లాడుతూ కరోనా విస్తరిస్తున్న సందర్భంగా కరోనా వైరస్ చికిత్సను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని ప్రజలకు చికిత్స అందించాలని వారు కోరారు. అలాగే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల రవాణా ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయని, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగి ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు మాఫీ చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి బాలరాజు, సిపిఐ జిల్లా నాయకులు ఎస్ఆర్ శేఖర్, శ్రీరామ్, నరేష్, నరసింహులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిపిఐ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఏదైతే కరోనా సంబంధించింది ఉందో ఇవాళ 30,000కు పైగా ఇవాళ కరోనా బాధితులు చేరడం జరిగింది. దీనిలో దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒకవైపు మరి ఇవాళ ఆయన అసెంబ్లీని కూలగొట్టి కొత్త సచివాలయం కడతానని చెప్పి ఇవాళ 500 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. కానీ ఇవాళ మరి ప్రజల అభిప్రాయాలు, ప్రజల ఆరోగ్యం అవసరమా లేకుంటే నీకు అసెంబ్లీ అవసరమా అని చెప్పి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇవాళ ఎవరు చెప్పినా కూడా అఖిలపక్షాన్ని నిర్వహించకుండా, అఖిలపక్ష సమావేశాలు చెప్పకుండా, చేయకుండా మరి ఇవాళ ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీకే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఇవాళ కరోనా బాధ్యత పడి అనేక మంది రచయితలు, కవులు, కళాకారులు అంతా కూడా ఇవాళ మంచి మేధావులంతా కూడా ఇవాళ చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఒక దిక్కు కరోనా లాక్డౌన్ ఉన్న సందర్భంలో కూడా కనీస వేతనాలు లేక అనేక ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులంతా కూడా ఇవాళ కరోనాకు బాధ్యత పడి అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి ఇవాళ ఒకవైపున వంటి ఇవాళ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువులు రోజు పెరుగుతూ పోతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు ఏవైతే పెరుగుతూ ఉన్నాయో
అవి భారం అంతా కూడా నిత్యావసర వస్తువుల మీద పడతా ఉన్నది. దాంట్లో భాగంగా ఆటో ఛార్జీలు పెరగడం, అదేవిధంగా బస్ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు అన్నీ కూడా పెరగడం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అంతా చిన్న భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పోచంపల్లి మండల పరిధిలోని జూలూరు, జలాల్పూర్ గ్రామాల్లో రైతు వేదికలకు డీసీసీబీ డైరెక్టర్, పీఏసీఎస్ చైర్మన్లతో కలిసి ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులకు రైతు వేదికల నిర్మాణాల ద్వారా ఆధునిక వ్యవసాయం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నూతన వ్యవసాయ పద్ధతులు మరియు రైతు సమస్యలు చర్చించడం, పరిష్కరించడం జరుగుతుందన్నారు. అలాగే ఈ రైతు వేదికలను దసరా నాటికి పూర్తి చేసి అందుబాటులో ఉంచుతామని తెలిపారు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా రైతులు ఎక్కడా ఇబ్బంది పడకూడదని రైతు బంధు, రైతు రుణమాఫీ లాంటి కార్యక్రమాలు ఆపకుండా రైతుల పాలిట కేసీఆర్ ఆపద్ బాంధవుడిగా నిలిచారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రైతు బంధు కన్వీనర్ అమరేందర్, ఎంపీపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, మండల కన్వీనర్ రావుల శేఖర్ రెడ్డి తదితర పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, రైతులు పాల్గొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో పోలీసులు వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న గంజాయిని పట్టుకున్నారు. విశాఖ జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తుల నుంచి కొనుగోలు చేసి పాలకొల్లులో విక్రయించడానికి వచ్చిన 3 వ్యక్తుల వద్ద నుంచి 430 కేజీల గంజాయిని, 1 కారును, 2 బైకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరి వద్ద నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు 21,75,000 రూపాయలు ఖరీదు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి 3 అరెస్ట్ చేశారు. మన వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ గారు గౌరవనీయులైన కె నారాయణ నాయక్ గారి ఐపీఎస్ వారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ మధ్య జిల్లాలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ భారీ స్థాయిలో జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగా నిన్న నైట్ ఆకస్మిక వెహికల్ చెకింగ్లో మన పాల్గొండ టౌన్ అవుట్స్కట్స్లో స్వప్న బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ దగ్గర ఒక 2 వ్యక్తుల యొక్క అనుమానాస్పద కదలిక వలన వాళ్ళని విచారించగా వాళ్ళు విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుంచి రావడం జరిగిందనేసి తెలియడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఏంటంటే ఆ పక్కనే వాళ్ళు మేము గాంజాయి తెచ్చాము సార్, ఇక్కడ పాలకొల్లులో వేరే వ్యక్తులకు ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చాము అనేసి చెప్పడం జరిగింది. దేంతో తెచ్చారు ఏంటనేసి మనం అడగగా వాళ్ళు ఒక టస్కర్ కారు పోతురాజు శేషు, సంకిన గణేష్, ముడుగుంటి ఈశ్వరరావు ఈ 3 వ్యక్తులు కూడా విశాఖ ఏజెన్సీ నుంచి సుమారు 435 కేజీల గంజాయిని వాళ్ళ యొక్క బాస్ అయిన పోతురాజు వెంకటకృష్ణ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం పాలకొల్లులో తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆ వెంకటకృష్ణ చెప్పిన సూచన మేరకు వీళ్ళు 3 కూడా ఈ పాలకొల్లుకి ఈ గంజాయిని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే అవుట్స్కట్స్లో మన వాళ్ళు జరిగిన ఆకస్మిక వెహికల్ చెకింగ్లో ఈ 3 వ్యక్తులు కూడా పట్టుబడి ఈ గంజాయి తెచ్చిన వివరాన్ని అయితే ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు ఏంటనేసి ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క పోతురాజు వెంకటకృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలనేసి చెప్తానంటున్నారు. గాజువాక నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపి ఎన్నికల ముందు నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటానని స్థానిక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి చెప్పారు. జీవీఎంసీ 76వ వార్డు డంపింగ్ యార్డు ప్రాంతంలో రజకులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం జీవీఎంసీ నిధులతో ఏర్పాటు చేసిన మోటారు బోరును కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దొడ్డి రమణ ఆధ్వర్యంలో శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తాను ఎమ్మెల్యే అయిన సంవత్సర కాలంలోనే నియోజకవర్గంలో అన్ని వార్డుల్లో అభివృద్ధి పనులు సగానికి పైగా పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో 72వ వార్డు వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి రాజన్న రామారావు, రంభ నారాయణమూర్తి, చిక్క సత్యనారాయణ, జీవీఎంసీ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో మేము పునరుద్ధి చేసుకుంటాం. దీనికి పవర్ బోర్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయమని కోరారు. ఇక్కడ ఎప్పుడిచ్చో మేము పునరుద్ధి చేసుకుంటున్న వాటర్కి ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఖాళీ స్థలం కూడా ఉంది. మా జోబికాన్న తర్వాత మిగిలిన సైట్ మాకు ఇక్కడే ఇల్లు కట్టించాలని కూడా ఎలక్షన్ ముందు కోరి ఉన్నారు. మాట ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇక్కడ మీకు పవర్ బోర్ ఈ పునరుద్ధి చేసుకోవడానికి చేయిస్తామని, అలాగనే
ఖాళీ స్థలం మీకే ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పాం. నిన్నే టిట్కో వాళ్ళు వచ్చారు. ఈ స్థలాన్ని కూడా రేపు చూపించి ఇక్కడ టిట్కో ద్వారా G+3 ఇల్లు కట్టించి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు దోబి అంటే కులవృత్తి చేసుకున్నటువంటి సాకళ్ళకి ఆ ఇల్లు కూడా ఇవ్వాలని వాళ్ళు కోరారు. డెఫినెట్గా మీకే ఇస్తామని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరి సమక్షంలో గాజువాక నియోజకవర్గం పెద్దలందరూ కూడా వచ్చారు. అలాగే వార్డులో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ వచ్చారు. అందరికీ మీకు ఒకసారి నమస్కారాలు తెలియపరచుకుంటూ ముగిస్తాను. అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రధాని మోడీ పాలన సాగుతోందని ఎమ్మెల్సీ పివిఎన్ మాధవ్ పేర్కొన్నారు. అనకాపల్లి మాధవ సదన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కరోనా కష్టకాలంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజీని రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాలు ఉపయోగించుకొని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలన్నదే ప్రధాని ఆకాంక్షగా చెప్పారు. లాక్డౌన్తో కుదేలైన ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఉపాధి కోల్పోయిన పేదలను, అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులను ఆదుకోవడానికి ప్రధాని ఆత్మనిర్భర్ భారత్ యోజన పేరుతో 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని ప్రకటించారన్నారు. పథకంపై విపక్షాలు విమర్శలు చేసినా ఇప్పుడు వాటి లాభం గుర్తించారన్నారు. కేంద్రం ఇచ్చిన పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తానే ఇస్తున్నట్లు డబ్బా కొట్టుకోకుండా ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరేలా కృషి చేయాలని హితవు పలికారు. సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ గండి సత్యనారాయణ, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పరమేశ్వరరావు, జిల్లా ఎస్సీసెల్ అధ్యక్షులు కొండబాబు మాస్టారు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సుమారు 2 లక్షల మంది బెనిఫిషరీస్ని అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో సుమారు 60,000 మందికి ఆల్రెడీ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దీంతో పాటు డిస్కౌంట్ సంబంధించిన 90,000 కోట్లు డిస్కౌంట్ బకాయిలు కూడా తీరుస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6,600 కోట్లు పెడితే దాంట్లో సుమారు 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి మిగతా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించి సుమారు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఆ విధంగానే వాటిని కౌంట్ చేయడం జరిగింది. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించి 70,000 కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా సుమారు 1 కోటి మందికి ఉపయోగం జరుగుతుంది. సుమారు ఇంకా 1,50,00,000 మందికి ఆ విధంగా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ద్వారా క్రెడిట్ తీసుకునే విధంగా అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. అలాగే దీంతో పాటు ముఖ్యంగా ఏదైతే స్ట్రీట్ వెండర్స్, వీధి వ్యాపారస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా 10,000 రూపాయలు రుణం ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్రం ఆలోచన చేసింది. దానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చే విధంగా. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కొత్త సచివాలయం నిర్మాణంలో నూతన మసీద్ ఆలయం నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటన. సంతోషం వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ. కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని సిపిఐ ధర్నా. వైరస్ సోకితే పేదవారు వైద్యం చేయించుకోలేకపోతున్నారన్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకటరెడ్డి. పేదల అభ్యుదయానికి బీజేపీ కృషి చేస్తోంది, స్పష్టం చేసిన బీజేపీ కోర్ కమిటీ సభ్యులు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత. 430 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు. నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటా వెల్లడించిన ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం.